चलो टेल मी बेटा, मैं त्यांना एडमिट करते हूँ। ठीक है, टेल मी बेटा, if I say which part of ear it is mesodermal in origin? Middle It ear. will be middle ear. Which part of tooth it is mesodermal in origin? Dentine of teeth, of tooth. Okay. Then if I take adrenal gland, then adrenal glands, which part it is mesodermal in origin? Adrenal medulla. Adrenal medulla ki adrenal cortex? Medulla. Cortex is there. Okay. ठीक है. Which connective tissue? Which fluid is connective tissue also mesodermal in origin? Connective tissue. In the connective tissue, yes, but in the connective tissue comes the muscles and the fluid connective tissue. Which are the fluid connective tissue? Blood. Which are the fluid? Blood and lymph. lymph. Yes, Supriya. Yes, lymph. So if blood is there, then of course blood vessels we will take. If lymph is there, if we take lymph, lymphatic vessels. In the connective tissue, again beta comes the muscles. All the muscles will be mesodermal in origin except which muscles? Except which muscles? Iris muscle. Iris and Iris ciliary muscles muscles. and ciliary muscle, which is the visible colorful portion of the eyeball. Iris. Iris. Yes. What is the function of the ciliary muscles? Or these ciliary muscles or ciliary body, they arise from which layer of the eyeball? They arise from which layer of the eyeball? Ciliary muscle. Was that sclera, choroid, or retina? From which layer ciliary body it was arising? We have seen 3 layers now. This, and this. Choroid. Yes, choroid. Very good. It will be choroid. ठीक है. Choroid it is. ठीक है. Then heart is there. Heart. Which are the systems again? Heart is there. Mesodermal in origin, Sangha. Reproductive system, reproductive ducts, gonads, and excretory glands. है ना? Excretion. And sclera and choroid. Okay. Now next, that is endodermal in origin. Endoderm, in that you can see endoderm develops into epithelium of midgut. Epithelium of midgut. But you can see in directly ectoderm, we were having foregut and hindgut. Midgut was absent. So midgut, it is endodermal in origin. Next, glands of stomach and intestine. Then tongue is there, tonsils are there. म्हणजे बेटा एक लक्षात येतं इथे ना जीआय ट्रॅक्ट देतोय आपण. कुठला ट्रॅक्ट देतोय एंडोडर्म मध्ये? जीआय ट्रॅक्ट. म्हणजे की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे मोस्टली पार्ट्स येतात आहे. बघा ना, मिडगट येतोय डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा, स्टमकचे ग्लँड्स, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स येतात आहे, इंटेस्टाईन येत आहे, टंग येत आहे, टॉन्सिल्स येतात है ना. त्याच्यानंतर मग रेस्पिरेटरी सिस्टीम, लंग्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्काय, लॅरिंग्स, हे झाले रेस्पिरेटरी सिस्टीम. दॅन युरिनरी ब्लॅडर. इथे आपण फक्त काय घेतले होते बेटा? इथे आपण डक्स घेतले होते, युरिनरी डक्स मिझोडर्म मध्ये. आणि युरिनरी ब्लॅडर डायरेक्टली कुठे जातोय? एंडोडर्म मध्ये. आठवत आहे? एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये काय काय पार्ट्स येतात एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये? Yes, Manit. Which are the parts in excretory system? Kidney, urethra. हाँ, 2 kidneys है, बराबर. Yes. Urinary bladder. urinary bladder. Ureter. Urethra है ना. हा. आता याच्यामध्ये बेटा त्यांनी मिझोडर्मल ओरिजिन मध्ये काय काय घेतलेलं आहे? मिझोडर्मल ओरिजिन मध्ये मिझोडर्म मध्ये किडनीज घेतलेल्या आहे ना. किडनीज गेल्या मिझोडर्म मध्ये आणि डक्ट घेतलेले आहे. डक्ट म्हणजे मग युरेटर्स पण येतील, हे पण मिझोडर्म झाले, आणि युरेथ्रा पण येईल. आणि राहिला कोण बेटा? ब्लॅडर. तर ब्लॅडर त्यांनी कशात टाकलेलं आहे? एंडोडर्म मध्ये है ना. एंडो
आलं लक्षात कसं घेतलंय त्यांनी. सो युरिनरी ब्लॅडर हा थोडासा डिफरंट येतोय, जो एंडोडम मध्ये जातो. ब्लॅडर. नेक्स्ट पद्धत विचारलं पाहिजे. ओके, याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह मध्ये दॅन लिव्हर, पॅनक्रियास. लिव्हर अँड पॅनक्रियास कशात येतात बेटा? ते पण जीआय ट्रॅक्टचे पार्ट आहे. लिव्हर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये. असोसिएटेड डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स दे आर लिव्हर अँड पॅनक्रियास. असोसिएटेड येतात म्हणजे माउथ पासून एनस पर्यंत जो ट्रॅक्ट आहे दॅट इज एलिमेंटरी कॅनल. ठीक आहे, फ्रॉम द माउथ टिल एक मिनिट शेअर करता. सी हिअर, फ्रॉम द माउथ टिल एनस जो पार्ट येईल दॅट विल बी एलिमेंटरी कॅनल. हे बघा, माउथ पासून पूर्ण मग इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. That is which canal beta? That will be alimentary canal, means digestive system. Then liver, you can see here, this is the liver and इथे असा एक छोटासा येणार आहे अजून leaf shaped खाली, that will be pancreas. Here it is pancreas. स्टमकच्या बॅक साइडला इकडे है ना pancreas आहे. So that will be these two and even mouth मध्ये कोण येतं? salivary glands. त्याचे कशात टाकायचे बेटा हे तिघांना पण? associated gland. What they are saying, पुन्हा आपण back जाऊया. So here you can see what they are saying, that the of course midgut घेतलाय आपण, midgutचा पार्ट घेतला होता. midgut मध्ये स्टमक येते ते ग्लँड्स ऑफ द स्टमक. स्टमक मध्ये अजून काही ग्लँड्स असतात, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स. ते इंटेस्टाइन घेतलाय, माउथ मध्ये टंग घेतलेलं आहे, माउथ मध्ये स्टॉन्सिल्स येतात आहे आणि त्याच्यासोबत जे असोसिएटेड डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स आहे दॅट इज लिव्हर अँड पॅनक्रियास, हे सगळे एंडोडम मध्ये येतात आहे. दॅन अजून एक ग्लँड येतोय थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायमस ग्लँड. हे काय झाले? थायरॉइड, पॅराथायरॉइड, थायमस. These are which glands? Endocrine or exocrine glands? Thyroid, parathyroid, thymus. These are endocrine or exocrine glands? Endocrine. Endocrine glands. Because they are, yes beta, because they are secreting many hormones. है ना? So त्यामुळे endocrine झाले ते. ओके, आणि मोस्टली एक्झोक्राइन ग्लँड्स आपण कशात घेतलेत बेटा? इन द इक्टोडम मध्ये. आता नेक्स्ट अजून इस्टॅचियन ट्यूब. व्हॉट इज इस्टॅचियन ट्यूब बेटा? आठवा बरं. इयर मध्ये कुठे आहे का इस्टॅचियन ट्यूब? बरं, इयर आहे. आता इथेच मिडल इयर आलाय. आपण हे फिगर बघूया आणि अजून काय घेतलेले? इपिथिलियम ऑफ युरेथ्रा. युरेथ्रा बेटा, युरेथ्रा तिकडे पण आपण घेतोय, तर इथे पण घेतलेली आहे इपिथिलियम ऑफ युरेथ्रा इन द एंडोडम. सो युरेथ्रा अँड ब्लॅडर एंडोडम मध्ये. बाकी जे काही युरिनरी आहे ते डक्ट्स युरेथ्रा सोडून ते झालंय मग मिझोडम मध्ये. आता आपण बघूया इस्टॅचियन ट्यूब काय आहे and middle ear also. See here, external ear, middle ear and internal ear. बराबर. In the middle ear, 3 bones are there. Which are the 3 bones? Yes, beta. Which are the 3 bones? Stapes, malleus. Stapes. आम्हाला सिक्वेन्स मध्ये सांगा. सिक्वेन्स मध्ये सांगा मला. सिक्वेन्स. इनकस अँड स्टेप. Malleus, incus. हा, आपण कुणाला तरी काय करतो? मिस करतो. तर त्या मिसचं मिस MIS. तिकडे MISS असतं, इथे MIS आहे. सो दिस विल बी द सिक्वेन्स MIS, malleus, incus and stapes, from outer to inside. Okay. So beta, in the middle ear you can see one duct is there or tube is there. Which tube is this beta? Zoom करा थोडीशी फिगरला. Eustachian tube. Yes. Why this Eustachian tube is present here beta, and where it will open? It will open in the nasopharynx. आपला pharynx आहे, nasal opening जिथे आहे ना pharynx येते ते वरचा part, that is nasopharynx. There this Eustachian tube it will open. And why this Eustachian tube is present? हा point झालेला आहे बाळांनो. Eustachian tube काय करतो? What is this beta? Partition between the external and middle ear. Which is this partition?
external and middle ear? This partition. Which drum is this? Eardrum. Eardrum. What is another name for The eardrum? Tympan Tympanic membrane. membrane. Tympanic membrane is there. Okay. What is present in external ear? Air or fluid is present in external ear? External ear मध्ये काय? Air आहे की fluid आहे? membrane. Air. Air. आहे. हा. आणि in the middle ear what is present? Air or fluid is present? Fluid. मिडल इयर मध्ये काय प्रेझेंट आहे? मिडल एअर की फ्लुइड? Air. एअर आहे. अँड व्हॉट विल बी प्रेझेंट इन द इनर इयर? Fluid. Fluid. फ्लुइड विल बी प्रेझेंट है ना? फ्लुइड प्रेझेंट आहे. ओके. सो बेटा on both sides of the tympanic membrane, means in the external ear and in the middle ear, both sides the air is present, and in order to maintain that pressure है ना, this Eustachian tube it is present. म्हणजे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनच्या बोथ साइड्स मध्ये जो एअर प्रेझेंट आहे त्याला मेंटेन करण्यासाठी Eustachian ट्यूब इट इज प्रेझेंट, अँड वेअर इट विल ओपन इन द नासोफॅरिंग्स. बराबर. असं म्हणजे की तुमच्या लक्षात येतं की नोज आणि इयरच्या मध्ये कनेक्शन आहे या Eustachian ट्यूबचं. म्हणून खूप जास्त सर्दी झाल्यावर तुम्हाला आठवत आहे, खूप जास्त सर्दी झाली तर कान पण दुखतो कधी कधी है ना. सो इट्स लाईक दॅट. सो इज दिस क्लिअर बेटा? व्हॉट इज Eustachian ट्यूब? ओके. पुन्हा आपण जाऊया बॅक मध्ये. सो हिअर यू कॅन सी Eustachian ट्यूब एंडोडर्मल इन ओरिजिन. Then lining of middle ear, just now we have seen middle ear, that is also endodermal in origin. Then epithelium of urethra they are saying. Okay. So this was endodermal in origin. चला मला सांगा की डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे कुठले कुठले पार्ट्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन आहे? Which parts are? Stomach. Okay. Intestine. Liver. Pancreas. Tongue, tonsil. Inside the mouth. Yes, Sakshi. आवाज नाही येते. Manit, are you there? Manit Koyal. Tongue. Tonsils. Tongue and tonsils are there. ठीक आहे. And larynx पुढे larynx and trachea आहे. ओके. चला आता मी क्वेश्चन विचारते, पटपट सांगायचं आहे मला. ठीक आहे. शोधून सांगायचं आहे. सपोज बेटा मी एक सिंपलचं घेते टीथचं स्ट्रक्चर तुम्हाला आठवत आहे. आता त्याच्यामध्ये सांगा टीथ मध्ये इनॅमल ऑफ टीथ. आपण टीथ मध्ये फक्त दोन पार्ट बघितले. Ectoderm. Common. येस वीर. No man, some noise was coming. नॉइस आ रहा है ना पीछे से बहुत? Yes. हाँ अभी आ रहा है. एक्चुअली वो लोग बाहर काम कर रहे हैं इसलिए. अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक से? देखो माइक थोड़ा Yes, पास ma'am. में लिया. देखो अभी आ रही क्लियर. ओके. चलो फिर अभी टीथ मध्ये बेटा आपण घेतलं होतं की आउटर पार्ट आहे इनॅमल आणि मधला जो पार्ट घेतला होता आपण डेंटाइन. Dentine. हा तर मग इनॅमल काय होता? एक्टोडर्मल. आणि Ectoderm. डेंटाइन Mesoderm. मेसोडर्मल आहे. ओके. हम्म. आता त्यानंतर इयर मध्ये जाऊ आपण. इयर मध्ये 3 पार्ट्स होते. एक्सटर्नल, मिडल आणि इनर इयर होता है की नाही. मग इक्टोडर्म मध्ये कुठले पार्ट येतात? मिडलचा कुठला पार्ट? Internal and external. इयर मध्ये येतात ना ते इंटरनल आणि एक्सटर्नल. external. इमॅजिन करताय इंटरनल इयर Yes, आणि ma'am. एक्सटर्नल इयर डोळ्यासमोर आहे तुमच्या. येस इमॅजिन करा. हे दोघं झाले इक्टोडर्मल. आणि मिडल इयर कशात घेतला आपण? मिडल इयर Mesoderm. मेसोडर्म. हा मग मिडल इयर पासून एक डक्ट आली होती बेटा, ट्यूब होती. कुठली ट्यूब होती ती मिडल इयर पासून? Eustachian tube. Eustachian tube. Eustachian. हा. बेटा Eustachian ट्यूब कुठे ओपन होत होती? वेअर इट वॉज ओपनिंग? Eustachian tube Nasopharynx. नासोफॅरिंक्स मध्ये. हो. आणि पार्टिशन बिटवीन एक्सटर्नल आणि मिडल इयर मध्ये काय पार्टिशन होतं दोघांच्या मध्ये? Eardrum. Eardrum. Tympanic membrane. येस.
Tympanic membrane. Okay. And what is present in external and middle ear? Air or fluid is present? Air Air. is present. Air. हा आणि इनर इयर मध्ये काय प्रेझेंट होता? Fluid. In inner ear, fluid is present. Why Eustachian tube was there? Eustachian tube, it was it was to maintain the air pressure. Air pressure in both directions of the this tympanic membrane. Now Eustachian tube, it is dash in origin. Eustachian tube, Endoderm. it is endodermal in origin. Okay. Further thing, beta, if I take the कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये काय काय येतात बेटा? कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये मसल्स येतात आणि फ्लुइड Muscle. कनेक्टिव्ह टिश्यू. हा, मसल्स. मग मसल्स कुठल्या ओरिजिन मध्ये जातात बेटा? कनेक्टिव्ह टिश्यू आपण घेतला Mesodermal. होता. Mesodermal. एक्सेप्ट सांगा, एक्सेप्ट कोण? Iris and सिलियरी मसल्स. ओके. बाकी मग कनेक्टिव्ह टिश्यू अजून दुसरे कुठले असतात? फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू कोण कोण आहे? blood and lymph. Blood and lymph means blood vessels, lymphatic vessels, And blood, lymphatic lymph. vessel. Okay. Yes. आता ब्लड घेतल्यात की लगेच आपण कुठला ऑर्गन घेणार? पंपिंग ऑर्गन, Heart. दॅट इज हार्ट. सो हे सगळं कशात जाणार आहे? मिझोडर्मल इन ओरिजिन जातात. मिझोडर्म मध्ये जातात. ओके बेटा, आता जर आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम घेतली तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतात. फोरगट, मिडगट आणि हाइंडगट मध्ये. मग इक्टोडर्म मध्ये कोण कोण येत आहे? कुठला गट येतो इक्टोडर्म मध्ये? Foregut and Foregut and hindgut. hindgut. हा, येस. अँड मिडगट इट विल बी इन Endoderm. Endoderm. endoderm, which are the associated accessory digestive glands. Salivary glands, liver, हाँ, and liver and pancreas. pancreas. Now liver and pancreas, they will be dash in origin. Liver and Endodermal. pancreas, endodermal in origin. Okay. Further about the adrenal gland, which are the 2 parts present in adrenal gland? 2 parts. Adrenal medulla and adrenal cortex. Okay. Then adrenal medulla, it is dash in origin. Ectoderm. Medulla. Ectoderm. And adrenal cortex. Yes, and Mesodermal. adrenal cortex, it is mesodermal in origin. Okay. In the eyeball, how many layers are there? Eyeball, 3 how layers. many layers? 3 3 layers. layers are there. Which are these? Outermost it is? Sclera. Outermost is Sclera. sclera, Middle layer. then Choroid. choroid, and then inner it is? Retina. It is retina. Okay. Which is a transparent part of sclera? Transparent part of sclera is known as? Lens. नाही, Lens. ट्रान्सपरंट पार्ट कोरॉइड, कॉर्निया. Cornea. स्क्लेराचा कॉर्निया आहे. ओके. मग मला इक्टोडर्मल इन ओरिजिन वाले पार्ट सांगा आईचे. इक्टोडर्मल इन ओरिजिन आयबॉलचे. Cornea. सिक्वेन्स Cornea, मध्ये सांगा. lens. सिक्वेन्स मध्ये सांगा. सगळ्यात बाहेर कोण? कंजंक्टायवा नंतर कोण? कॉर्निया. Cornea. कॉर्निया नंतर Lens. Lens. लेन्स नंतर And इनरमोस्ट लेअर retina. Retina. रेटिना स्क्लेरा नाही. ओके. मग आता दुसरं जाऊया आयशी रिलेटेड. आय मध्ये अजून कुठले पार्ट्स आहेत? ओके. इक्टोडर्मचे सांगा अजून. मग कुठले कुठले पार्ट्स येतात इक्टोडर्म मध्ये? ग्लँड्स मध्ये सांगा. इक्टोडर्मल ग्लँड्स. Sebaceous gland. सिबॅशियस ग्लँड, स्वेट Sweat ग्लँड, gland. हा, Mammary gland. Sweat gland. Mammary Mammary glands. gland. Lacrimal हा, gland. लॅक्रिमल ग्लँड्स. ठीक आहे. सलायव्हरी ग्लँड्स पण येतात इथे. ओके. सो बघा, सलायव्हरी जे असोसिएटेड ग्लँड्स मध्ये आपण घेतलं होतं डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स, सलायव्हरी ग्लँड्स, लिव्हर अँड पॅन्क्रियास होत्या. त्याच्यामध्ये सलायव्हरी ग्लँड्स आपण टाकतो इक्टोडर्म मध्ये आणि लिव्हर आणि पॅन्क्रियास टाकले एंडोडर्म मध्ये. ओके. दॅन फर्दर हेअर्स, नेल्स, हेअर अँड नेल, Ectoderm. ectodermal. Ectoderm. Then dermis of skin, Mesodermal. and epidermis, Ectodermal. ectoderm. Okay. Which are the glands present in the brain? Which are the glands present in brain? 2 glands are there. Pituitary Gland, and pineal. pituitary gland and pineal gland. Pineal gland. Pineal gland. Yeah, okay. And the entire nervous system, they are dash in origin. Entire nervous system. Ectodermal. Ectoderm. Oh, yes, ectodermal. Then urinary ducts. Urinary ducts except urethra and urinary bladder. Mesoderm. Mesodermal. Mesoderm. Mesoderm. Okay. Then endoderm मध्ये urinary tract चा कुठला पार्ट येतोय? युरेथ्रा आणि Urinary. कोण? युरिनरी ब्लॅडर.
युरिनरी ब्लॅडर. ओके, ठीक आहे, चालेल. इथे आता आपण स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल असेल, ती कम्प्लीट होईल. ओके, आज मला संध्याकाळपर्यंत हे लिहून पाहिजे तुमच्या सगळ्यांचं. मॅम, फास्ट लिहा, चांगल्या रायटिंग मध्ये नाही लिहिलं तरी चालेल. येस बेटा साक्षी. how was your mother? हा,